ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PS ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सुखविंदर। मामले वाकई काफ़ी पक रहे हैं, मौसम ठंडा हो रहा लेकिन मामले गर्म ने। काफ़ी चिंता का विषय है स्टेट का, देश का, दुनिया भर में कितों भी कोई ठंडी खबर नहीं आ रही। गर्मा गर्म खबर ही आ रही हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੌਸਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? किसानों का मसला वाकई बड़ा गंभीर होंदा चला जा रहा है। तकरीबन पौने 2 महीने हो चले है। इसनूं किसान घरां तो बाहर, टोल प्लाज़ियां ते, कॉरपोरेट हाउसिस के बाहर, रेलवे स्टेशनां ते वो बैठे ने। काफ़ी सख्त हालात होए हुए ने। उम्मीद सी कि केंद्र सरकार जिहड़ी है या पंजाब सरकार भी जो जिन्ना कुछ कर सकती हुंदी वो कोई ना कोई कदम लेंदे ते इस मसले का कोई वायबल हल जिहड़ा है वो निकल सकता। किसान सच्चे रोंदे है, उन्हां दीयां समस्यावां, उन्हां दे जिहड़े हालात है वो काफ़ी खराब है। किसान कल्ले ही नहीं, हिंदुस्तान के डिफरेंट जिहड़े तबकियां दे लोग ने, चाहे वो मजदूर ने, चाहे वो नौकरी पेशा लोग ने, सारियां दे ही जिहड़े आर्थिक हालात है वो काफ़ी चिंताजनक बने हुए है। लेकिन सब तो बड़ी हैरानी की गल है कि केंद्र सरकार जिहड़ी है उसके कन ते जूं तक नहीं रेंग रही। मैं खुद इस नूं सोच के परेशान हो जाना कि असी 72 साल पहला एक लोकतंत्री सरकार की नींह रखी सी। एक ऐसा लोकतंत्र असी बनाना चाहते सी। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जिसकी नींव रखी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल मिल के जिहड़े लोकां दे जिहड़े विषय है या लोगों के जोड़े इंटरस्ट है उन्होंने ध्यान रखते हुए इसनूं चले और एक वधिया देश का निर्माण होए। लेकिन पिछले 6-7 साल तो असीं किसी होर ही पासे तुर पे हैं। साडे संविधान का हालात भी जोड़े है वो खराब होंदे जा रहे हैं। ऐं लगता जिवें सैबोटैज किया जा रहा हुंदा उसनूं गिणी मिथी साजिश के अंदर। तो सरकार जिहड़ी है बिल्कुल भी जोड़े लोगों के मसले है उन्हां दे प्रति इस तरह जापदा जिवें उन्होंने कोई चिंता ही नहीं है। तो किसान जिहड़े है वो क्योंकि साडी 50% तो वसों जिहड़ी है उपर सारे देश की वो किसानी दे उत्ते, खेती दे उत्ते डिपेंड करती है। इस करके वो बजिद ने इस चीज़ दे उत्ते कि असी संघर्ष करांगे और असी इंसाफ मंगांगे। तो या तो यह होवे कि उन्हां दी गल दे विच कोई दम ना होवे, फिर तो सरकार जिहड़ी है वो मीडिया के थ्रू या लोगों के जाके सरकार के नुमाइंदे कहन कि इन्हां दी गल जिहड़ी है वाजिब नहीं है। वो भी नहीं हो रहा। सरकार के गाहे बगाहे जिहड़े मंत्री ने या जिहड़े प्रधानमंत्री भी ने वो इस विषय पर कुछ खास बोलते ही नहीं है। इत्थों इन्ना ही कहा जाता है कि ये जिहड़े लोग धरने ते बैठे ने ये किसान नहीं हैगे, ये नक्सलाइट ने या ये गुंडे ने, इस तरह दी गल्लां कीती। सो ये सारा कुछ जिहड़ा है सारी सिचुएशन नूं कंप्लीकेट करता जा रहा है और एक शोडाउन वाले पासे जिहड़ी है वो स्थिति जिहड़ी मैनूं वधदी हुई नज़र आ रही है। पहला ही किसानां ने कहा कि 26 नवंबर तो बाद असी दिल्ली दे विच जाके प्रोटेस्ट करांगे और जो खबर आ रही हैं वो ये है कि ऑल इंडिया लैवल दीयां जिहड़ियां दूसरे प्रांतां तो भी किसान यूनियंस ने और मजदूर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस खास तौर पर। हैरानी की गल है कि हुण तक ट्रेड यूनियंस जिहड़ियां वो तकरीबन चुप बैठियां सी क्योंकि किसानां नालों वधेरे ज़बरदस्त प्रहार जिहड़ा है वो मजदूर वर्ग ते होया, जिहड़े लेबर कोड बिल्स पास किए गए। और मैनूं हैरानी हो रही सी कि मजदूर जथेबंदियां कित्थे चलियां गईयां। लेकिन हुण मैं देख रहा कुछ अखबारां 'च खबरां आ रही हैं कि 26 नवंबर तो बाद वाले प्रोग्राम दे विच मजदूर यूनियनां, ट्रेड यूनियंस जिहड़ियां है उन्होंने भी कहा कि असीं किसानां दा साथ देवांगे। वास्तविकता दे विच किस लैवल तक दा प्रैशर बन सकदा ये तो 26 नवंबर नूं ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके नाल साडे किसान जथेबंदियां इस दे पिछे लगियां हुईयां ने इस इशू के उत्ते और जे उन्होंने वाकई ऑल इंडिया लैवल का समर्थन मिल जाता है तो फिर केंद्र सरकार लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने इसका कोई ना कोई हल कढ़ना पएगा या फिर ये काफ़ी गंभीर स्थिति हो सकती है जिसनूं असीं बिल्कुल नहीं चाहांगे कि उस तरह नाल जावे। सो उम्मीद है कि 26 नवंबर तो पहला
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 117 ਦੇ ਵੀ 115, ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਘਿਰਾਓਬੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਗਾਹੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ 20 MLA, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 MLA ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਦਤਰੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਓਵਰਡਿਊ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ +1 +2 ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਡਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਬਕੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 1909 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੌਰੀ 1906 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ 306 ਨੇ, ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 242 ਨੇ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੀ ਟੁੱਕ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੜੀ ਮੈਚੋਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਬਰੇਸ਼ਨ। ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਮੈਚੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੈਸਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਚੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਚੋਰ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PS ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।